بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کو کسی کی منظوری درکار نہیں، نیتن یاہو کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کو کسی کی منظوری درکار نہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کو خبردار کیا کہ جنگ بندی پر رضامندی کے باوجود غزہ یا لبنان میں اہداف پر حملہ کرنے کے لیے اسرائیل کسی کی اجازت نہیں لے گا۔ نیتن یاہو نے حکومتی وزراء کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسرائیل ایک خود مختار ریاست ہے، ہم اپنے ہی ذرائع سے اپنا دفاع کریں گے اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں گے۔ ہم اس کے لیے کسی کی منظوری نہیں چاہتے، ہم اپنی سیکیورٹی کنٹرول کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا غزہ جنگ بندی کو مستحکم کرنے کے سلسلے میں اعلیٰ ترین امریکی حکام کے دورے کے ایک ہفتے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ اس نے وسطی غزہ میں ایک شخص پر ہدفی حملہ کیا جو اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اسرائیل اور حماس دونوں ایک دوسرے پر خلاف ورزیوں کا الزام لگاتے آ رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا 14,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے ایٹمی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ روس نے ایک نیا لانگ رینج جوہری کروز میزائل بوریوس نے کامیابی سے آزماتے ہوئے اپنی عسکری طاقت کا ایک اور مظاہرہ کیا ہے۔ روسی فوج کے سربراہ نے صدر ولادیمیر پوٹن کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ یہ تجربہ 21 اکتوبر کو کیا گیا۔ ان کے مطابق میزائل نے 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور تقریباً 15 گھنٹے تک فضا میں رہا۔ یہ جدید میزائل کسی بھی اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے ہدف کو درستگی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر ولادیمیر پوٹن کا کہنا تھا کہ یہ ایک منفرد ہتھیار ہے جو فی الحال دنیا کے کسی اور ملک کے پاس موجود نہیں۔ جوہری کروز میزائل کے تمام اہم ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں اور اب اس کی تعیناتی سے قبل آخری مرحلے پر کام جاری ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں روسی فضائی حملوں میں 3 افراد ہلاک، 32 زخمی ہو گئے۔ حملے میں 2 بلند ترین عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران روسی ایئر ڈیفنس نے یوکرین کے ڈرون کو بھی نشانہ بنایا جو ماسکو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا کہنا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات منسوخ نہیں ہوئی، افواہیں غلط ہیں۔ روسی صدارتی دفتر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ روسی اور امریکی وزراء خارجہ ملاقات کی تیاری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پوٹن اور ڈونلڈ ٹرمپ وقت ضائع کرنے کے لیے ملاقات نہیں کریں گے۔ ملاقات کا عمل پیچیدہ ہے اور دونوں رہنماؤں نے تیاری کی ہدایت دی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ولادیمیر پوٹن کی ہدایات پر ملکی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے مذاکرات کریں گے۔ روس اور امریکہ کے درمیان مختلف مسائل کے باوجود بات چیت جاری رہے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل ممالک کارروائی کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ حماس نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں موجود یرغمالیوں کی واپسی کے حوالے سے اگلے 48 گھنٹوں میں پیش رفت پر گہری نظر رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حماس نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ کی تو امن معاہدے میں شامل دیگر ممالک کارروائی کریں گے۔ دوسری جانب آسیان سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے ملائیشیا جاتے ہوئے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مختصر قیام کے دوران امیر قطر سے ملاقات کے وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ضرورت پڑی تو قطر غزہ میں امن فوج بھیجنے کو تیار ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج کو غزہ میں سرنگیں تباہ کرنے کا حکم۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو غزہ سرنگوں کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی طرف سرنگوں کو تباہ کرنا شروع کر دیں جو فلسطینی انکلو کا وہ حصہ ہے جہاں موجود جنگ کے تحت اسرائیلی کنٹرول ہے۔
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इसराइली वज़ीर दिफा का कहना था कि सुरंगों को तबाह करना फौज का मरकजी मिशन था और ये दावा किया गया है कि इनमें से 60% अब भी बरकरार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यह फैसला सीनियर अमरीकी ओहदेदारान से बातचीत के बाद लिया गया था। सुरंगों की तबाही अमरीकी हमायत याफ्ता जंगबंदी मंसूबे के अगले मरहले का हिस्सा होगी। हमास ने पहला मरहला कबूल किया, जिसके नतीजे में जुमे को जंगबंदी हुई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कुर्द अस्करियत पसंद हथियारों से दस्तबरदार, तुर्किया से इनखला का ऐलान। कुर्द अस्करियत पसंदों ने हथियारों से दस्तबरदार होकर तुर्किया के इलाकों से इनखला का ऐलान कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक कुर्द अस्करियत पसंद तंजीम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने इतवार को तुर्किया से इनखला का ऐलान करते हुए कहा कि तुर्क हुकूमत के साथ होने वाले अमन मुआहदे के तहत अपने जंगजुओं को इराक मुंतकिल कर रहे हैं। ये ऐलान कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी की शिमाली इराक में तंजीम को अलामती तौर पर गैर मुसल्लह करने की चंद माह कबल होने वाली तकरीब के बाद हुआ है। कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी का कहना था कि अपना असला ख़त्म करने के अमल के एक हिस्से के तौर पर तंजीम तुर्किया से दस्तबरदार हो रही है। इस सिलसिले में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कुर्द तंजीम कुर्दिस्तान कम्युनिटीज़ यूनियन के रुकन का कहना था कि तुर्किया में मौजूद तमाम PKK फोर्सेस को शिमाली इराक के इलाकों में वापस बुलाया जा रहा है ताकि किसी भी झड़प या इश्तियाल अंगेज़ी से बचा जा सके। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क इलाकों से कुर्द अस्करियत पसंदों का इनखला तखफीफ असला मुआहदे पर अमल दरामद का नतीजा है। कुर्द अस्करियत पसंदों और तुर्क फोर्सेस में झड़पों से 40,000 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं। कुर्द मलेशिया 1984 से तुर्किया के खिलाफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्किया का दौरा मलेशिया। कुआलालंपुर में फ़लस्तीनियों के हक में रैली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा मलेशिया के दौरान कुआलालंपुर में अमेरिका के खिलाफ और फ़लस्तीन की हमायत में रैली निकाली गई। अमरीकी साम्राज्य के खिलाफ एहतजाज और फ़लस्तीन की आज़ादी के मुतालबात पर जोर पकड़ने लगे। डोनाल्ड ट्रंप के दौरा मलेशिया के दौरान कुआलालंपुर में होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन ने अमरीकी खारजा पॉलिसी के खिलाफ और फ़लस्तीन की हमायत में नारे लगाए। शुरा ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिनमें अमरीकी साम्राज्य बंद करो के नारे दर्ज थे। अवाम ने अपनी ताकत का इजहार करते हुए रैली में गजा को आज़ाद करो के नारे बुलंद किए। फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा की सख्त मुखालफत की। कुआलालंपुर में एहतजाजी मुजाहरे अमनो मोहब्बत के पैगाम के साथ जारी रहे। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के हक़ के खुद इरादियत और इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। फ़लस्तीनियों की हमायत में निकाली जाने वाली रैली में बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की पासदारी का मुतालबा किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल तय करेगा कि किन गैर मुल्की अफवाज के साथ काम करना है। इसराइली वज़ीर दिफा नेतन्याहू का कहना था कि इसराइल इस बात का तयन खुद करेगा कि कौन सी गैर मुल्की ताकतें नाकाबिल कबूल हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर इसराइल अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का तयन खुद करेगा और फैसला करेगा कि किन गैर मुल्की अफवाज के साथ काम करना है। नेतन्याहू ने काबीना के इजलास से पहले कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी खुद कंट्रोल करते हैं और हमने बैनुल-अक़वामी अफवाज पर वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल फैसला करेगा कि कौन सी कुव्वतें हमारे लिए काबिल कबूल हैं और हम इसी तरह काम करते हैं और करते रहेंगे। उनका कहना था कि यकीनन यह अमेरिका ने कबूल किया है, जैसा कि इसके सीनियर तरीन नुमाइंदों ने हालिया दिनों में इजहार किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का मज़ीद कहना था कि इसराइल अपनी सलामती का खुद तयन करता है और वो अमेरिका पर मुनहसर नहीं है। गैर मुल्की ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर ये तशवीश पाई जाती है कि नेतन्याहू गजा मुआहदे से दस्तबरदारी पर गौर कर सकते हैं, जिससे एक और मुकम्मल जंग का आगाज़ हो सकता है। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी और अमेरिकी नायब सदर JD Vance जंगबंदी को मजबूत बनाने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर इसराइल पहुंचे हैं। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इसराइल को खबरदार किया है कि पार्लिमान का मकबूजा मगरबी किनारे के इसराइल में इंजमाम के हवाले से इकदाम और आबादकारों के तशद्दुद से गजा अमन मुआहदे को ख़तरा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।